9TV Telangana News ku Swagatam. Secunderabad Madama Mokilu జాయింట్లకు సంబంధించి సన్షైన్ ఆసుపత్రిలో నూతన అధునాతన శస్త్రచికిత్స విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. మడమ మోకిలు జాయింట్ల భాగంలో యాంకిల్ గాయాలకు మొట్టమొదటగా దక్షిణ ఆసియాలోని సన్షైన్ ఆసుపత్రిలో అత్యాధునిక పద్ధతిలో శస్త్రచికిత్స అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ అరుదైన చికిత్స ద్వారా మడమ పనితీరు మెరుగుపరచడంతో పాటు నొప్పిని గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని తెలిపారు. ఇలాంటి శస్త్రచికిత్స దేశంలో చాలా అరుదని తక్కువ ఖర్చుతోనే అధునాతన వైద్య పరిజ్ఞానంతో శస్త్రచికిత్స చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ చికిత్స ద్వారా మడమ మోకిలలో ఇంప్లాంట్ సరైన స్థానంలో అమర్చి అవకాశం ఉంటుందన్నారు. స్వీడన్ నుంచి తెప్పించిన ప్రత్యేక ఇంప్లాంట్ ద్వారా అమర్చి విజయవంతంగా నిర్వహించడం గొప్ప విషయమన్నారు. ఆర్థోపెడిక్ ట్రామా టీం వైద్యులు మొట్టమొదటిసారిగా ఘనతను సాధించడం పట్ల సన్షైన్ ఆసుపత్రి ఎండీ గురువారెడ్డి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అందుకని చెప్పి దీని గురించి స్పెసిఫిక్గా ఈ పర్టికులర్ ఇంప్లాంట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. అంటే ఆ పేషెంట్కి అనుగుణంగా 3D సిటీ తీసుకొని ఆ సిటీలో డ్యామేజ్ మార్కింగ్ అనేది చేసుకొని జస్ట్ లైక్ ఈ విధంగా సిటీ మోడల్ తయారు చేసుకొని డ్యామేజ్ మార్కింగ్ చేసి ఎక్కడైతే ఎంతవరకు డ్యామేజ్ ఉంది అదంతా చూసుకొని దానికి అనుగుణంగా జిగ్గులు తయారు చేసి దానికి అనుగుణంగానే ఇంప్లాంట్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతుంది. ఎవ్రీథింగ్ థ్యాంక్ యూ. మొత్తం ఇంప్లాంట్స్ అన్ని చూపిస్తారు. వస్తున్నారు సార్, పొద్దున్నకి వెళ్తారా ప్లీజ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. Much. I'm extremely happy. This is late in life for me, and it's a good time. It's a good thing that it came about now. We've had a remarkable morning together with Dr. Reddy. I've helped to put in the first of these implants here in Hyderabad. And it's only the third or the fourth in India. It's a technology where we depart from the MRIs or CT scans of the patient, and then by dumping these images into a computer and reconstruct the joint in the computer, and then CAD/CAM not only a patient-specific implant that fits perfectly, but also instrumentation to allow us to put in that implant in a perfectly fitting position. And this is important because the implant is made of metal. It can be looked upon as a cartilage filling, much like the dentists use in the teeth with the dental filling. And of course, if the metal in the implant sticks up, it will carve away on the opposing cartilage on the other side of the joint, and that would not be good. So we need to put it in just right, and we do that by means of this instrumentation, which by definition, this is mathematics, and mathematics is an exact science. So the implant and the instrumentation do fit the patient. And so it did very well this morning. The operation took in the order of an hour, which is good. We didn't really have any problems. Everything went according to plan. And everything went really very well. Not only a patient-specific implant that fits perfectly, but also instrumentation to allow us to put in that implant in a perfectly fitting position. And this is important because the implant is made of metal. It can be looked upon as a cartilage filling, much like the dentists use in the teeth with the dental filling. And of course, if the metal in the implant sticks up, it will carve away on the opposing cartilage on the other side of the joint, and that would not be good. So we need to put it in just right, and we do that by means of this instrumentation, which by definition, this is mathematics, and mathematics is an exact science. So the implant and the instrumentation
do fit the patient. And so it did very well this morning. The operation took in the order of an hour, which is good. We didn't really have any problems. Everything went according to plan. And everything went really very well. That's a short presentation. I'll be happy to answer any questions that you may have. If I understood right, without this technology, it's very difficult to access that for cystic lesions at that area. Am I right? Or is there anything else that could work? Well, yeah, your question makes me, reminds me that I need to tell not only do we have a patient-specific implant and a patient-specific guide instruments, but in order to get access to the joint, we need to make a saw cut through the medial malleolus. And that is a kind of difficult. You need to get into the joint at exactly the right position and angle. And in order to do so, we have a patient-specific osteotomy guide. When you cut bone, you call that an osteotomy. So we have an osteotomy guide that we also applied this morning, patient-specific. And I think Dr. Reddy will agree with me when I say that it worked very nicely. Yes. We did get in there at the right position. So that's true. That's fiddle around and to have X-ray and check. You put in a KY and you check the position with X-ray. It takes some time. We hope to be able to perform this surgery. I will return. I will go to Jaipur now, and we'll perform surgery tomorrow, and I will return in October for more operations. And I find a tremendous interest here in India that is very reassuring. We are, of course, presenting results, and we now have we put in more than 1,600 of these implants during the last 11. He's a German fellow, 120 kilograms heavy, 45 years old, and he's playing soccer. So with this experience, we can really say that this works. These patients will not only get better, but they will be good in most cases. They'll be healed. They will not have any more problems with the joint. సో సన్షైన్ బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కిమ్ సన్షైన్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళ చాలా న్యూ సర్జరీ చేశాము. హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ టైం ఈ సర్జరీ చేసేది, అండ్ మొత్తం ఇండియాలో ఓన్లీ థర్డ్ సర్జరీ ఇది. సో దాని ఎపిసీలర్ అనేది బేసిక్గా పేషెంట్ స్పెసిఫిక్ సర్జరీ అనమాట. పేషెంట్ స్పెసిఫిక్ ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి పేషెంట్కి బోన్స్ షేప్స్ వేరే వేరే ఉంటాయి. ఆ పేషెంట్కి మళ్ళీ డ్యామేజ్ కూడా డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉండొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు వరకు ఉన్న ఇంప్లాంట్స్ అన్నీ ఒకటే షేప్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో రెడీమేడ్ క్లోత్స్ లాగా. కానీ ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీతో ఆ పేషెంట్ది షేప్, బోన్ షేప్, ఆ పేషెంట్లో ఉన్న డ్యామేజ్ ఆ పర్టికులర్ షేప్లో ఆ 3D ప్రింటింగ్తో ఆ ఇంప్లాంట్ తెప్పించుకున్నాము అండ్ ఆ సర్జరీ చేసాము. సో మంచి ఎక్స్పర్టీస్ కాంబినేషన్ విత్ కరెక్ట్ షేప్ అండ్ ఆఫ్ ది ఇంప్లాంట్స్ అనమాట. సో దీనివల్ల మనకి ఆ పేషెంట్కి ఎగ్జాక్ట్గా మనకి షేప్కి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు పెట్టచ్చు ఇంప్లాంట్స్. అండ్ చాలా చిన్న చిన్న బోన్ డిఫెక్ట్స్లో కూడా మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు, పెద్ద బోన్ డిఫెక్ట్స్ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది రావడం వల్ల చాలా యంగ్ పేషెంట్స్ కూడా చాలా బెనిఫిట్. ఈ సర్జరీ చేసినాక చాలా తక్కువ బోన్ని తీస్తున్నాం కాబట్టి ఇది నాట్ ఓన్లీ మడమ జాయింట్ దగ్గర అండ్ మోకల్ జాయింట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రొసీజరు. అండ్ మొత్తం జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ చేయకుండా ఆ పర్టికులర్ డ్యామేజ్ అయిన పార్ట్ దగ్గర చేసుకోవచ్చు. ఈ సర్జరీ తర్వాత వాకింగ్, రన్నింగ్, స్పోర్ట్స్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు, అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పటివరకు ఆల్రెడీ 10-15 years ఫాలోఅప్స్ ఉన్నాయి యూరోప్లో. సో డెఫినెట్గా మంచి లాంగ్ లాస్టింగ్ సర్జరీ కూడా. ఫ్యూచర్లో ఆ జాయింట్ ఇంకా అరిగిపోతే అప్పుడు ఎప్పుడైనా జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అవసరం వస్తే. ఈ 15 yearsలో మంచి నార్మల్ లైఫ్లో బతకొచ్చు వాళ్ళు వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద టీమ్. సో డాక్టర్ చంద్రశేఖర్, డాక్టర్ కమలాకర్ సార్ అండ్ డాక్టర్ చిరంజీవి మా టీమ్. సో ఫస్ట్ సర్జరీ చేసినందుకు కంగ్రాచులేషన్స్.
అది చికిత్స ఉంది మన దగ్గర ఇండియాలో రాలేదు. ఇది యూరోప్లో ఫస్ట్ టైం, యూరోప్లో యాక్చువల్లీ ఒరిజినేట్ అయింది ఇది. ఇప్పుడు ఇండియాకి వస్తున్నారు. సో ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్లో వచ్చి ఫస్ట్ సర్జరీస్ చేస్తున్నారు. సో తెలుగు స్టేట్స్లో, తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ అయింది సన్షైన్లో, సన్షైన్ బోన్ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ డూయింగ్ ఈ సర్జరీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం చేయడం. యాంకిల్ జాయింట్లో కూడా ప్లస్ మోకాల్ జాయింట్లో కూడా. You want to speak? సో దట్ ఆ కార్ట్లేజ్ దాంట్లోకి పెరగటం అండ్ కిందున్న ఎముక కూడా ఈ స్పెసిఫిక్ ఇంప్లాంట్ కింద హైడ్రాక్సీ హెపటైట్ కోటెడ్ మెటీరియల్కి అటాచ్ అవుతుంది. సో దాంతో ఆ ఫ్లూయిడ్ సీపేజ్ అనేది ఆపుతుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఆ షేప్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ షేప్ మనకు ఫిట్ అవుతుంది. సో ఆ ఫిట్ అయినప్పుడు సో ఈ విధంగా మనకు కాంటూర్ కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ మెయిన్ థింగ్ అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఫర్దర్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఆపటం, బ్యాలెన్స్ ఇవ్వటం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాయిడ్ ఫిల్ అవటం, ఆల్ ద 3 థింగ్స్ విత్ 1 ఇంప్లాంట్. సో దట్ ఆ కార్ట్లేజ్ దాంట్లోకి పెరగటం అండ్ కిందున్న ఎముక కూడా ఈ స్పెసిఫిక్ ఇంప్లాంట్ కింద హైడ్రాక్సీ హెపటైట్ కోటెడ్ మెటీరియల్కి అటాచ్ అవుతుంది. సో దాంతో ఆ ఫ్లూయిడ్ సీపేజ్ అనేది ఆపుతుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఆ షేప్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ షేప్ మనకు ఫిట్ అవుతుంది. సో ఆ ఫిట్ అయినప్పుడు సో ఈ విధంగా మనకు కాంటూర్ కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ మెయిన్ థింగ్ అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఫర్దర్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఆపటం, బ్యాలెన్స్ ఇవ్వటం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాయిడ్ ఫిల్ అవటం, ఆల్ ద 3 థింగ్స్ విత్ 1 ఇంప్లాంట్. మనం మోకాల్లో కావచ్చు, మడమలో కావచ్చు, ఏ జాయింట్లో అయినా గుజ్జు కొంత మాత్రమే దెబ్బతున్న వాళ్ళు మొత్తం జాయింట్ మార్చకుండా ఓన్లీ డ్యామేజ్డ్ పార్ట్ని మాత్రమే మార్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది కూడా ఈ డిజైన్ ఎలా అంటే ఆ పేషెంట్కి బోన్ సైజు, షేపు, ఆయన కూడా డ్యామేజ్ బట్టి కరెక్ట్గా ఎంత పీస్ కావాలో అంతే పీస్ మెటల్ తీసుకొచ్చి ఆ డ్యామేజ్ పార్ట్ ఫిల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది టోటల్ నీ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే మోకాల్ జాయింట్ మార్చడం, మోకాల్ చెప్ప మార్పిడి, యాంకిల్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్, షోల్డర్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్, మొత్తం జాయింట్ మారుస్తాం. అలా కాకుండా తక్కువ వయసు ఉండే వాళ్ళకి జాయింట్ మొత్తం మార్చకుండా డ్యామేజ్ అయిన పార్ట్ని మాత్రం గుజ్జుని, ఇక్కడ ఎంత డ్యామేజ్ అయింది గుజ్జు అదే పార్ట్ని మనం మెటల్తో మనం రీప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాం. ఈ పేషెంట్కి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావచ్చు, లోపలేసే మెటల్ పీస్ ఎంత మీద పీస్ వేయాలని కూడా మనకి విదేశాల్లో తయారు వస్తుంది కనుక ఇది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. అండ్ ఇందాక డాక్టర్ చెప్పినట్టు మనం ఇది ఎలా ఉంటుందంటే రెడీమేడ్ షాప్లోకి వెళ్ళి బట్టలు కొనుక్కోవడం ఎలా ఉంటుందో మన సైజ్ పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ కాకపోవచ్చు, కానీ ఇందులో పేషెంట్కి సంబంధించి మనం ముందే ప్రిపేర్ చేస్తాం కనుక 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీలో సంబంధించిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావచ్చు, ఇంప్లాంట్ కావచ్చు ముందే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కనుక ఆ ఫిట్టింగ్ అనేది ఆ స్పెసిఫిసిటీ లేదా ప్రిసిషన్ అంటే ఏదైనా సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఎంత ప్రిసైజ్ చేస్తారు, ఎంత నైపుణ్యంగా చేస్తారు, ఆ ప్రిసిషన్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ఆపరేషన్లో బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది, దాంట్లో డౌట్ లేదు. అండ్ మనం నార్మల్ జాయింట్ని పాడు చేయకుండా, నార్మల్ జాయింట్ని టచ్ చేయకుండా ఓన్లీ డ్యామేజ్ అయిన పార్ట్ని మాత్రం రీప్లేస్ చేస్తాం కనుక ఈ పేషెంట్స్ అన్ని రకాలైన యాక్టివిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ స్పోర్ట్స్ కూడా ఆడే అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తం జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తే కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ లెవెల్లోకి వెళ్ళకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాబ్లం యువకుల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. 30 ఏళ్ళు, 40 ఏళ్ళు, 45 ఏళ్ళు, 50 ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు సమస్య ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, సేమ్ టైం వాళ్ళకి టోటల్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ చేసే అవకాశం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది కనుక వీరిలో ఓన్లీ డ్యామేజ్ అయిన పార్ట్ రీప్లేస్ చేయడం అనేది చాలా బ్రహ్మాండమైన ప్రక్రియ. దీంట్లో యంగ్ పీపుల్కి, జాయింట్ డ్యామేజ్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయని మేము నమ్ముతున్నాం. ఇది ఆల్రెడీ దేశంలో 2-3 టెస్టులు చేశారు. మన 3rd ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా, 3rd టైం మనం ఇండియాలో సర్జరీ చేయడం. మన 2 తెలుగు స్టేట్లలో, తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ సర్జరీ. అండ్ రాబోయే కొన్ని రోజుల్లో మా దగ్గర ఇంకొంతమంది పేషెంట్కి ఈ ప్రక్రియలో ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. దానికి సంబంధించిన వివరాలు కూడా మీకు త్వరలో తెలియజేస్తాం. వయసు పరిమితి తక్కువ వయసు ఉండాలి చేస్తాం, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 నుంచి 60 ఏళ్ళ వయసు ఉండాలి చేస్తాం. బట్ ప్రత్యేకంగా వయసు పరిమితి అంటూ దీంట్లో. సో సన్షైన్ బోన్ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో, కిమ్స్ సన్షైన్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళ చాలా న్యూ సర్జరీ చేశాము. హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ టైం ఈ సర్జరీ చేసేది అండ్ మొత్తం ఇండియాలో ఓన్లీ 3rd సర్జరీ ఇది. సో దీని ఎపిసీలర్ అనేది బేసిక్గా పేషెంట్ స్పెసిఫిక్ సర్జరీ అనమాట. పేషెంట్ స్పెసిఫిక్ ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి పేషెంట్కి బోన్స్ షేప్స్ వేరే వేరే ఉంటాయి. ఆ పేషెంట్కి మళ్ళీ డ్యామేజ్ కూడా డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉండొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు వరకు ఉన్న ఇంప్లాంట్స్ అన్నీ ఒకటే షేప్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో రెడీమేడ్ క్లోత్స్ లాగా. కానీ ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీతో ఆ పేషెంట్ది షేప్, బోన్ షేప్, ఆ పేషెంట్లో ఉన్న డ్యామేజ్ ఆ పర్టికులర్ షేప్లో ఆ 3D ప్రింటింగ్తో ఆ ఇంప్లాంట్స్ తెప్పించుకున్నాము అండ్ ఆ సర్జరీ చేసాము. సో మంచి ఎక్స్పర్టీస్ కాంబినేషన్ విత్ కరెక్ట్ షేప్ అండ్ ఆఫ్ ది ఇంప్లాంట్స్ అనమాట. సో దీనివల్ల మనకి ఆ పేషెంట్కి ఎగ్జాక్ట్గా మనకి షేప్కి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు పెట్టచ్చు ఇంప్లాంట్స్. అండ్ చాలా చిన్న చిన్న బోన్ డిఫెక్ట్స్లో కూడా మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు, పెద్ద బోన్ డిఫెక్ట్స్ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది రావడం వల్ల చాలా యంగ్ పేషెంట్స్ కూడా చాలా బెనిఫిట్. ఈ సర్జరీ చేసినాక చాలా తక్కువ బోన్ని తీస్తున్నాం కాబట్టి ఇది నాట్ ఓన్లీ మడమ జాయింట్ దగ్గర అండ్ మోకాల్ జాయింట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రొసీజరు.
అండ్ మొత్తం జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ చేయకుండా ఆ పర్టికులర్ డ్యామేజ్ అయిన పార్ట్ దగ్గర చేసుకోవచ్చు. ఈ సర్జరీ తర్వాత వాకింగ్, రన్నింగ్, స్పోర్ట్స్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు, అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పటివరకు ఆల్రెడీ 10-15 years ఫాలోఅప్స్ ఉన్నాయి యూరోప్లో. సో డెఫినెట్గా ఇది మంచి లాంగ్ లాస్టింగ్ సర్జరీ కూడా. ఫ్యూచర్లో ఆ జాయింట్ ఇంకా అరిగిపోతే అప్పుడు ఎప్పుడైనా జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అవసరం వస్తే. ఈ 15 yearsలో మంచి నార్మల్ లైఫ్లో బతకొచ్చు వాళ్ళు వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద టీమ్. సో డాక్టర్ చంద్రశేఖర్, డాక్టర్ కమలాకర్ సార్ అండ్ డాక్టర్ చిరంజీవి మా టీమ్. సో ఫస్ట్ సర్జరీ చేసినందుకు కంగ్రాచులేషన్. ఇండియాలో రాలేదు, ఇది యూరోప్లో ఫస్ట్ టైం. యూరోప్లో యాక్చువల్లీ ఒరిజినేట్ అయింది ఇది, ఇప్పుడు ఇండియాకి వస్తున్నారు. సో ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్లో వచ్చి ఫస్ట్ సర్జరీస్ చేస్తున్నారు. సో తెలుగు స్టేట్స్లో, తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ అయింది సన్షైన్ బోన్ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ డూయింగ్ ఈ సర్జరీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం చేయడం. యాంకిల్ జాయింట్లో కూడా ప్లస్ మోకాల్ జాయింట్లో కూడా. ఈ పేషెంట్కి ఆయన బోన్ సైజ్ బట్టి ఆయనకున్న డ్యామేజ్ బట్టి తయారు చేయబడింది కనుక అది ప్రిసిషన్, పర్ఫెక్ట్నెస్ అనేది దీంట్లో ఉంటుంది బాగా. అండ్ ఇది ఫైనల్ సైజర్ అండి. దీని ప్రకారంగా మనం ఎంత లోపలికి వెళ్ళాం, ఇంప్లాంట్ ప్లేస్మెంట్ ఏంటి అన్ని కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ కమ్స్ ద ఫైనల్ ఇంప్లాంట్. ఫైనల్ ఇంప్లాంట్ మనం లోపల పెట్టి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ వేరే రీప్లేస్మెంట్ లానే ప్రెస్ ఫిట్ ఉంటుంది. సో సిమెంట్ లాంటిది ఏం వాడాల్సిన అవసరం లేదు. హైడ్రాక్సీ ఎపిటైట్ కోటెడ్ కాబట్టి బోన్ గ్రోత్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. సో దట్ డస్ ద మెయిన్ జాబ్. సో మన సర్జరీ అనేది ఈ భాగంలో జరిగిందండి, లోపల జాయింట్ లోపల. సో ఇట్ విల్ గో ఆల్ ద వే లైక్ దిస్. ఓకే, చిన్న చిన్న ప్రొసీజర్ చిన్న చిన్న బోన్స్ దగ్గర కూడా ఎగ్జాక్ట్ షేప్కి వచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఏమైనా పర్టికులర్ జాయింట్ దగ్గర, ఓన్లీ యాంకిల్ జాయింట్ దగ్గరే కాదు మోకాల్ జాయింట్ దగ్గర కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రొసీజర్. అండ్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ పేషెంట్కి షేప్ మ్యాచ్ చేయడం కొంచెం కష్టం ఉంటుంది మామూలుగా వాడే ఇంప్లాంట్స్తో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్కి ఈ షేప్ ఉందనుకోండి, ఆ ఇంప్లాంట్ ఆ షేప్కి మ్యాచ్ అవ్వకపోవచ్చు. కానీ ఈ కొత్త టెక్నాలజీతో ఎగ్జాక్ట్గా ఆ పేషెంట్కి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు చేసుకోవచ్చు మనం. సో ఆ పేషెంట్ది సిటీ స్కాన్, ఎంఆర్ఐ తీసి ముందు ఒక 6 weeks ముందే మొత్తం ప్లాన్ చేసుకుంటాం. ఆ షేప్ ఏంటి, ఎలాంటి షేప్లో ఇంప్లాంట్ రావాలి, ఆ ఇంప్లాంట్కి రావాల్సిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని కూడా ప్రింట్ చేస్తాం 3D ప్రింటింగ్లో. సో ఈ టెక్నాలజీ ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్కి వచ్చింది ఈ తెలుగు స్టేట్స్లో. అండ్ ఫస్ట్ టైం ఈ సర్జరీ కూడా అయింది. సో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అయింది సర్జరీ కూడా. యంగ్ పేషెంట్ అది, యంగ్ పేషెంట్కి మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. సో ఆ కాల్ మీద అన్ని పనులు చేసుకోగలుగుతారు, నడవచ్చు, పరిగెత్తచ్చు, మెట్లు ఎక్కచ్చు, అండ్ డ్రైవింగ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ డాన్స్ చేయొచ్చు, స్పోర్ట్స్ ఆడచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ సర్జరీ. చిన్న ఇన్సిషన్తో అండ్ మినిమం బోన్ లాస్తో చేసాం ఈ ప్రొసీజర్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ Professor Reid to come and give a few words about this new technology. Thank you for coming over down to us. And సో అయితే కొంతమందిలో ఈ గుజ్జు డ్యామేజ్ అనేది తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది, అంటే ఎక్కువ మొత్తం జాయింట్ అంతా డ్యామేజ్ అవ్వదు, కొన్ని ఏరియాలో మాత్రం డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఇటువంటి వారికి మనం కంప్లీట్ జాయింట్ చేంజ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు.